How are you all, dear freshers? I hope you are just fine and fantastic and passing your days very happily and merrily. Today, I like to deliver my lecture on historic 7th March speech of Bangabandhu. You all know that we are going through this historic speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. I think we will be able to finish it up uh, by taking 2 more classes. So the students who have joined with me, please write down your roll numbers or give your roll numbers in the comment box so that I can count your roll numbers as your attendance. And from BN College, Chattogram page, session 2020-2021, this lecture is delivered to you. I hope many students will join to this lecture, and if you also watch the video later on, that will be also very helpful for you. So without wasting time, I like to go through my slides, some slides I have prepared for you, and also read out the text for you. 2 paragraphs today I will read out. So I'll tell all of you to keep the English for Today book in front of you so that you can understand it very clearly. So dear students, this is the first slide for you, your favorite BN College Chattogram front view. You can see also the entrance gate is visible to you. I hope you are missing this campus very much. We are also missing it. Just move on to the next slide. This is my identification slide. I am Muhammad Imdadur Rahman, Assistant Professor and Head of English Department, Bangladesh Navy College, Chittagong. This is our topic. You all know that we are going through this topic in our previous classes also. Unit 1, People and Institutions Making History. Lesson 1, The Unforgettable History. And this unforgettable history is the historic 7th March speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. And this is lecture number 5 with you. My lecture number 5, in fact. So what will be the learning outcome? The learning outcome of today's lecture will be knowing about historic 7th March speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, answering reading comprehension questions. We will also be able to write paragraph where we will finish the speech, and also very important one, that is the flowchart. We will today do a flowchart in our class, in our today's lecture. In the end part of my lecture you will be able to see it. So these are the pictures while Bangabandhu was delivering his lecture, not lecture actually, his speech on 7th March at Racecourse Maidan. Now it's called Sarwardi Uddan. You all know that. These are some more pictures. Let's move on. Words to be noted. These are the important words for today's lecture. We will read 2 paragraphs today from the speech, and there these words or meaning of the words will be helpful for you. Massacre, you can see massacre means slaughter, butcher, murder. massacre করা আমরা জানি, কমন একটা শব্দ, অনেকে বাংলাতেও এটা ব্যবহার করে ফেলে বাংলা কথা বলার সময়, যে ম্যাসাকার হয়ে গেছে। বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি এটা। আমরা এখানে লিখেছি জবাই করা, কষাই, খুন করা। মোড মিন্স কাট ডাউন অর ট্রিম। ডিসলভ করা মিন্স বাদ দিয়ে দেওয়া, কোনো কিছু স্থগিত করা, রহিত করা। আর মৌরের যদি বাংলা বলি, মৌ হচ্ছে কোনো কিছু কেটে ফেলা, ছেঁটে ফেলা,
spilled, overturn, knock over. Strive, struggle, সংগ্রাম করা। starve, hunger and thirst, die, weaken। তবে এই ওয়ার্ডগুলো আমাদের দেখতে হবে যে এই প্যাসেজে অর্থাৎ যে ভাষণটা আমরা পড়ছি সেই ভাষণে কোন কনটেক্সটে ব্যবহার করা হয়েছে। কনফ্রন্ট, চ্যালেঞ্জ, অপোজ, রেসিস্ট, মোকাবেলা করা বলতে পারি আমরা বাংলায়। স্টার্ভ হচ্ছে অভুক্ত থাকা, না খেয়ে থাকা। স্টারভেশন, নাউন হলো স্টারভেশন, তোমরা হয়তো অনেকেই সেটা জানো। So this is the flow chart. Let's read out the question. It will be helpful for you while we will read out the speech. আমরা যখন ভাষণের দুটো প্যারা পড়বো আজকে, ফ্লো চার্টের প্রশ্নটা আগে দেখে নেই, তাহলে সেখান থেকে প্রশ্নের উত্তর দিতে আমাদের জন্য সুবিধা হবে। Based on your reading of the passage, flow the information in the flow chart showing the demands of শেখ মুজিবুর রহমান। আজকের যে ফ্লো চার্ট সেখানে আমি কোনো আনসার করে দেয়নি, মাঝে মাঝে একটা আনসার দেওয়া থাকে, প্রথমটা করে দেওয়া থাকে, তখন 6টা লিখতে হবে। ইন টোটাল আজকে কোনোটা করা নাই, সো ইন টোটাল আমরা 5টা লিখবো। প্রশ্নটা কোথায় থাকে? গত ক্লাসে বলেছিলাম ফ্লো চার্ট দেখানোর সময় শোয়িংয়ের পরে যে এই অংশটা থাকে সেটাই সচরাচর আমাদের প্রশ্ন থাকে। দ্য ডিমান্ডস অফ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, দিস উইল বি দ্য হেডলাইন। দেন উই উইল গো ডাউনওয়ার্ডস, আমরা ভার্টিক্যালে যাব, লম্বালম্বিভাবে যাব, হরাইজন্টালি না, অর্থাৎ আনুভূমিকভাবে না। দুইভাবেই যাওয়া যায়, তবে আমি পার্সোনালি ভার্টিক্যালে যাওয়াটাকেই প্রেফার করি। লেটস রিড আউট দ্য 2 প্যারাগ্রাফস from the speech. What we have done, what we have got in return, বিনিময়ে আমরা কি পেয়েছি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলছেন যে আমাদেরকে স্ট্রাইক করতে হচ্ছে। আগের প্যারার যদি একটু প্রসঙ্গটা অবতারণা করি বা টেনে আনি, যে আমাদের আর কোনো উপায় নাই, আমাদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। আমার মিল ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দেওয়ার কথা তিনি বলছেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ এসেছে সেখানে এবং মানুষকে তিনি বলছেন যে আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে, তবে এই সংগ্রামটা হচ্ছে পিসফুলি করতে হবে, শান্তিপূর্ণভাবে। হোয়াট হ্যাভ উই গট ইন রিটার্ন, বিনিময়ে আমরা কি পেয়েছি। দোজ হু ব্রট আর্মস উইথ আওয়ার মানি টু ডিফেন্ড আস ফ্রম এক্সটার্নাল এনিমিজ, যারা বাইরের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য অস্ত্র কিনলো, আমাদেরকে বললো যে এই অস্ত্র হচ্ছে তোমাদেরকে বাইরের শত্রু থেকে রক্ষা করার জন্য আমরা কিনেছি। আর নাও ইউজিং দোজ আর্মস অন দ্য পুয়ার, এখন সেই অস্ত্রই গরিবদের উপরে ব্যবহার করা হচ্ছে। দ্য র্যাচেড, দ্য ডাউন ট্রডেন পিপল অফ দ্য ল্যান্ড, র্যাচেড, ডাউন ট্রডেন, হত দরিদ্র, নিঃস্ব, নিপীড়িত মানুষদের উপরে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই পড়াটা আমরা পড়েছি গত ক্লাসে, ব্যাস একটু ফিডব্যাক দেওয়ার জন্য, প্রিভিয়াস লেকচার সম্পর্কে আইডিয়া পাওয়ার জন্য আমরা এই প্যারাটা আবার পড়ছি একটু। বুলেটস আর বিং এইমড অ্যাট দেয়ার হার্টস, আমাদের টাকায় কেনা অস্ত্র দিয়ে, আমাদের টাকায় কেনা বুলেট দিয়ে আমাদের লোকদের উপরেই সেটা ব্যবহার করা হচ্ছে, তাদেরকে বন্দুক তাক করানো হয়েছে। উই কনস্টিটিউট দ্য মেজরিটি ইন পাকিস্তান, আমরা পাকিস্তানের সবচেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, মেজরিটি। বিকজ 1970 ইলেকশনে আওয়ামী লীগ কিন্তু সবচেয়ে বেশি আসন পেয়েছিল, সরকার গঠন করার মতো আসন, ক্ষমতায় যাওয়ার মতো আসন। বাট whenever we Bengalis have tried to assume power, they have used force on us. যখনই আমরা ক্ষমতার একেবারে কাছে গিয়ে ক্ষমতায় বসতে যাব, পাওয়ারে বসতে যাব, ঠিক তখনই আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে ক্ষমতা। I have had a talk with Mr. Yahya Khan. I told him, Mr. Yahya, you are the president of Pakistan. Come and observe how the poor people of my country are being mowed down with bullets. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলছেন, আমি ইয়াহিয়া খানের সাথে কথা বলেছি এবং ইয়াহিয়া খানকে আমি বলেছি, মিস্টার ইয়াহিয়া, আপনি আসেন এবং দেখে যান কিভাবে আমাদের লোকদেরকে নির্যাতন করা হচ্ছে, মো ডাউন করা হচ্ছে, নিষ্পেষিত করা হচ্ছে, নিপীড়িত করা হচ্ছে। আপনি এসে নিজের চোখে দেখে যান কিভাবে বুলেট দিয়ে তাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে, খুন করা হচ্ছে, তা এসে আপনি দেখে যান। এখানে একটা লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, বঙ্গবন্ধু কিন্তু ইয়াহিয়া খানকে মিস্টার ইয়াহিয়া বলে সম্বোধন করছেন।
অর্থাৎ তিনি যথেষ্ট সম্মানের সাথেই কিন্তু কথাটা বলছেন জনগণের কাছে। এখান থেকেও আমাদের শেখার ব্যাপার আছে, অ্যাজ এ লিডার হাউ উই ক্যান রেসপেক্ট আদার পিপল, মেবি দে আর ইন they are not as good as us, and see how our mothers are being deprived of their children, এবং দেখে যান কিভাবে আমাদের মারা বঞ্চিত হচ্ছে। deprived of means বঞ্চিত হওয়া, কিভাবে বঞ্চিত হচ্ছে সেটা আসে আপনি নিজের চোখে দেখে যান। কিভাবে মাদের বুক খালি করা হচ্ছে, মাদের কান্না আপনি নিজের চোখে এসে দেখে যান। হাউ মাই পিপল আর বিং ম্যাসাকার্ড, কিভাবে আমাদের লোকদেরকে খুন করা হচ্ছে, একেবারে বাজ বিচার না করে খুন করা হচ্ছে। কাম অবজার্ভ অ্যান্ড অনলি দেন পাস এ জাজমেন্ট অন হোয়াট ইজ গোয়িং অন, আসেন দেখেন, তারপর আপনি বিচার করেন, তারপর আপনি রায় দেন যে আসলে কি চলছে। তো আপনি এক জায়গায় বসে থাকবেন, বসে বসে খবর নেবেন, সেখান থেকে যে খবরটা আপনি পাচ্ছেন সেই খবরটা সঠিক না, আপনি নিজের চোখে এসে দেখে যান, ফিজিক্যালি এসে দেখে যান। He has apparently said that I had agreed to attend a round table conference on 10th of March. একটা খবর রিউমার ছড়িয়ে দেওয়া হলো যে হ্যাঁ বঙ্গবন্ধু গোল টেবিল বৈঠকে বসতে রাজি হয়েছেন মার্চের 10 তারিখে, কিন্তু এটা একটা ভুয়া খবর, ফেক নিউজ। রাজনীতিতে এরকম ফেক নিউজ চলে, তখনও কিন্তু এরকম ফেক নিউজ চলতো। ইয়াহিয়া খান ছড়িয়ে দিলেন হ্যাঁ বঙ্গবন্ধু আমাদের সাথে আলোচনায় বসতে রাজি হয়েছেন, কিন্তু এটা একটা ডাহা মিথ্যা কথা। Didn't I say a long time back what is the point of another round table conference? বঙ্গবন্ধু সেই রিউমারের উত্তর দিচ্ছেন এবং ভাষণে সেই বিষয়টি তিনি অবতারণা করলেন, প্রসঙ্গটি টেনে আনলেন। অর্থাৎ একটা জিনিস খুবই লক্ষণীয় এখানে, যে বঙ্গবন্ধু ইজ অলওয়েজ ট্রাইং টু মেক দ্য পিপল অ্যাওয়্যার দ্যাট what we have done in the past, how we were not in the proper position to get judgment, we did not get justice, আমরা ন্যায় বিচার যে পাইনি, আমাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে, আমরা ডেপ্রাইভড হয়েছি, সেই কথাগুলো তিনি বারবার বলছেন। এবং তার সম্পর্কে, বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে যে রিউমার ছড়ানো হয়েছিল সেই রিউমারগুলোরও তিনি লজিক্যাল উত্তর দিচ্ছেন জনগণের কাছে। দিস ইজ কল্ড দ্য অনেস্টি অফ এ লিডার, পলিটিক্যাল লিডার। হু উইল আই সিট উইথ, আমি কার সাথে বসবো। আমি একবার বলেছি যে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে বসে কোনো লাভ নেই, কার সাথে আমি বসবো। শুড আই সিট উইথ দোজ হু হ্যাভ শেড ব্লাড অফ মাই পিপল, আমি কি ওই লোকদের সাথে বসবো যারা আমার মানুষের রক্ত ঝরিয়েছে, রক্ত নিয়েছে। দিস ইজ ইম্পসিবল। হি হ্যাজ সাডেনলি ডিসলভ দ্য অ্যাসেম্বলি উইদাউট ক্যারিং আউট এনি ডিসকাশন উইথ মি, আমার সাথে কোনো আলোচনা না করেই তিনি অ্যাসেম্বলি ডিসলভ করে দিলেন, স্থগিত করে দিলেন, রহিত করে দিলেন, বন্ধ করে দিলেন অ্যাসেম্বলি। জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের কথা বলা হচ্ছে। আফটার সিটিং ইন এ সিক্রেট মিটিং, লুক অ্যাট দ্য ওয়ার্ড সিক্রেট মিটিং, গোপন বৈঠকে বসেছেন। দিস সিক্রেট মিটিং হ্যাজ সাম সিগনিফিক্যান্স ইন দ্য হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ইন দ্য হিস্ট্রি অফ our war of independence, our war of liberation। এই সিক্রেট মিটিংয়েই কিন্তু সব প্ল্যানিং হয়ে গেল, কিভাবে অ্যাটাক করা হবে, কত তারিখে অ্যাটাক করবে পাকিস্তানিরা, কত বর্বরচিতভাবে হত্যাকাণ্ড চালানো হবে, সেটা কিন্তু প্ল্যানিং এই সিক্রেট মিটিংয়ে হয়েছে। হাউ লং দিস সিক্রেট মিটিং কন্টিনিউড? মিটিং ফর 5 hours, 5 ঘন্টা ধরে একটা গোপন বৈঠক হলো। হি গেভ এ স্পিচ, মিটিং থেকে বেরিয়ে এসে তিনি একটা ভাষণ দিলেন, ইয়াহিয়া খান। হোয়াট ওয়াজ দ্য কন্টেন্ট অফ দ্য স্পিচ? ওয়ার হি হ্যাজ পুট অল ব্লেম অন মি, যেখানে তিনি সব দোষ চাপিয়ে দিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপরে। অর্থাৎ রাজনীতিতে কাদা ছোড়াছুড়ি খেলা শুরু হয়ে গেল, বঙ্গবন্ধুর উপর দোষ চাপিয়ে দিলেন। এবং বঙ্গবন্ধু এখানে সাধারণ মানুষের কাছে 7ই মার্চে ভাষণ দিতে এসে সেই বিষয়গুলো একেবারে ক্লিয়ারলি, পরিষ্কারভাবে তিনি মানুষকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে তার অবস্থানটা কোথায়। হি হ্যাজ ইভেন ব্লেমড দ্য বাঙালি পিপল, তিনি তারা শুধু বঙ্গবন্ধুকেই দোষারোপ করেনি, ইয়াহিয়া খান এবং মিস্টার ভুট্টো দুজন মিলে তারা বাংলার মানুষকেও কিন্তু দোষারোপ করলো। মাই ব্রাদার্স, অর্থাৎ দেখো স্টুডেন্টসরা, আমরা ভাষণটা যত পড়ছি বঙ্গবন্ধু প্রথমে একবার মাই ব্রাদার্স বলেছেন,
আবার এসে এখন তিনি মাই ব্রাদার্স বলছেন। অর্থাৎ বারবার মাই ব্রাদার্স বললে যে বিষয়টা বিরক্তিকর হয়ে যাবে সেটাও তিনি কিন্তু বুঝতে পারছেন। একটু পজ দিয়ে বলছেন কতক্ষণ পরে বলতে হবে। মানুষের সাথে ইন্টিমেট হওয়ার যে সময় জ্ঞান, টাইমিং, সেন্স অফ টাইমিং, সেটাও কিন্তু তিনি এই ভাষণে দেখিয়েছেন। সো দিস স্পিচ হ্যাজ এভরিথিং ফ্রম হোয়াট এভার পয়েন্ট অফ ভিউ ইউ ট্রাই টু ইভ্যালুয়েট, দিস হ্যাজ এভরিথিং। যেই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা এই ভাষণটাকে ব্যাখ্যা করতে যাই না কেন, দিস ইজ এ ক্লাসিক স্পিচ, দেয়ার ইজ নো ডাউট। And this has also, if you find out, are there any elements of literature, এখানে কি সাহিত্য গুণ আছে? Yes, in fact there are so many points of literature. এই ভাষণটা একটা বিশাল রকমের একটা সাহিত্য কর্মও বটে। I also think in this way. The assembly has been called into session on 25th March. তিনি বলছেন অ্যাসেম্বলি 25 মার্চে ডাকা হয়েছে, বাট ব্লাড স্পিল্ড অন দ্য স্ট্রিটস হ্যাজ নট ইয়েট ড্রাইড। যে রক্তের ছিটা, রক্তের ফোঁটা, রক্তের দাগ রাস্তার উপরে পড়ে আছে সেটা এখনো শুকায় নাই। সো অ্যাবাউট দ্য 10th of this month I have told them মুজিবুর রহমান won't join the round table conference because that would mean wading over the blood. মুজিবুর রহমান রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে, গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিবেন না। কেন যোগ দিবেন না? যদি যোগ দেন তিনি, তাহলে সেটা হয়ে যাবে রক্তের উপর দিয়ে পা ভিজিয়ে যাওয়া। দ্যাট হ্যাজ বিন শেড, যে রক্ত আমার ভাইয়েরা ছড়িয়েছে, রক্তে রাঙানো রাজপথ মারিয়ে মুজিবুর রহমান কখনো রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগ দিবেন না। সো হিয়ার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান has surely cleared his position to the people of Bengal. বাংলার মানুষকে তিনি পরিষ্কারভাবে তার অবস্থানটা জানিয়ে দিয়েছেন, যেখানে কম্প্রোমাইজের কোনো প্রশ্ন আসে না, সমঝোতার কোনো প্রশ্নই নাই, ব্যাকডোর দিয়ে রাজনীতি করার কোনো প্রশ্ন নাই। স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ওয়ে মুজিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলে দিলেন যে আমি কখনোই এই কাজটা করব না, রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে বসে তাদের সাথে সমঝোতার কোনো প্রশ্নই আসে না। although you have called the assembly into session, যদিও আপনারা অ্যাসেম্বলি ডেকেছেন, you will have to listen to my demands first. আপনাদেরকে আমার ডিমান্ডগুলো শুনতে হবে। আমরা যে ফ্লোচার্টটা এখানে রেখেছি সেই ফ্লোচার্টের প্রশ্নও কিন্তু দ্য ডিমান্ডস অফ শেখ মুজিবুর রহমান, অর্থাৎ আমরা এখন এই ডিমান্ডগুলো কিন্তু এই প্যারাতে এখন যেটা আমি পড়ছি সেখানে ডিমান্ডগুলো আমরা পাবো। যে রাউন্ড টেবল কনফারেন্সে বা অ্যাসেম্বলিতে যদি বসতে হয় তাহলে আমার এই ডিমান্ডগুলো, আমার দাবিগুলো মানতে হবে। কি কি দাবি? ইউ উইল হ্যাভ টু উইথড্র মার্শাল ল, সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে। ইউ উইল হ্যাভ টু রিটার্ন অল আর্মি পার্সোনাল টু দ্য ব্যারাকস, সামরিক বাহিনীর সদস্যদেরকে, কর্মকর্তাদেরকে ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে, তাদেরকে রাস্তায় রাখা যাবে না, তাদের যেখানে থাকার কথা ব্যারাকে সেখানে ফিরে যেতে হবে। ইউ উইল হ্যাভ টু ইনভেস্টিগেট দ্য ওয়ে আওয়ার পিপল হ্যাভ বিন মার্ডার্ড, তদন্ত করতে হবে, ইনভেস্টিগেট করতে হবে কিভাবে আমাদের লোকদেরকে খুন করা হয়েছে সেটা তদন্ত করতে হবে। সো ফার্স্ট ডিমান্ড, মার্শাল ল তুলে নিতে হবে। সেকেন্ড ডিমান্ড, আর্মি পার্সোনালদেরকে ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে। থার্ড ডিমান্ড, ইনভেস্টিগেট করতে হবে, মার্ডারের, খুনের তদন্ত করতে হবে। And you will have to transfer power to the representative of the people. This is the most important one, demand. ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে কার কাছে? জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে, যারা ভোটে জিতেছে তাদের কাছে, যারা সর্বাধিক আসন পেয়েছে তাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। It is only then I'll decide whether we will take our seats in the assembly or not. তখনই আমি সিদ্ধান্ত নেব যে আমরা কি অ্যাসেম্বলিতে বসবো না বসবো না। So clear-cut demands, 4 demands are here, and we will also find out another demand because we need 5 demands here for the flowchart. You can see the 5 boxes here. We want the people of this country to have their rights. Before that, there is another important line. It is only then I will decide whether we will take our seats in the assembly or not. Then the most important thing to me, the most important line of the speech to me is this line, that is,
আই ডোন্ট ওয়ান্ট প্রাইম মিনিস্টার্স অফিস। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলছেন আমি প্রধানমন্ত্রীর অফিস চাই না, আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। দ্যাট মিনস দ্যাট আই ডোন্ট হ্যাভ এনি গ্রিড ফর পাওয়ার। ক্ষমতার জন্য আমার কোনো লোভ নাই, আমি ক্ষমতায় বসার জন্য রাজনীতি করি না। বঙ্গবন্ধু স্ট্রেইট ফরওয়ার্ড জানিয়ে দিলেন আমার রাজনীতি হচ্ছে দেশের মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য, দেশের মানুষের অধিকার অর্জনের জন্য আমি রাজনীতি করি, দেশের মানুষের কথা বলার অধিকারের জন্য আমি রাজনীতি করি, দেশের স্বাধীনতার জন্য আমি রাজনীতি করি। দিস ইজ এ ওয়ান্ডারফুল লাইন টু স্পিক। ইট ইজ অলমোস্ট ইম্পসিবল for many leaders of the world to say in this way that I don't want prime minister's office. আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। প্রত্যেকেরই কিন্তু ক্ষমতায় বসার একটা সুপ্ত ইচ্ছা থাকে, একটা লেটেন্ট হিডেন একটা ডিজায়ার থাকে। কে না চায় ক্ষমতায় বসতে? ক্ষমতায় বসার জন্য যত ধরনের পথ আছে সব পথের আশ্রয় সবাই নিতে চায়, কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান is not that type of leader. He is the leader of the common people. He thinks about the interest of the common people, interest of the country, interest of the country and the countryman. We want the people of this country to have their rights. আমরা চাই দেশের মানুষের অধিকার চাই। এটাও একটা ডিমান্ড হিসেবে আমরা দেখাতে পারি, দেশের মানুষের অধিকার চাচ্ছেন তিনি। I want to state clearly that, আমি পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চাই। তোমরা যদি বাংলা ভাষণটা শুনে থাকো, লাইনটা যদি কারো মনে থাকে, নিশ্চয়ই তোমরা জানো সেখানে কিন্তু বঙ্গবন্ধু বলেছেন আমি পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চাই, বলেন নাই কিন্তু। আমি বললাম বাংলা করলাম দিতে চাই, উনি বলেছেন আমি পরিষ্কারভাবে বলে দিবার চাই। এই যে তিনি তার নিজস্ব ভাষা, আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করলেন, দিবা বলে দিবার চাই, এটার একটা কারণ আছে। তুমি যখন আঞ্চলিক ভাষায় মানুষের সঙ্গে কথা বলবে, বাংলা ভাষায় তো ডেফিনেটলি ভাষণটা দিচ্ছে, কিন্তু আঞ্চলিক ভাষায় যখন মাঝে মাঝে সেখানে ইউজ করা হবে, জনগণ বুঝতে পারবে যে যিনি আমাদের সাথে কথা বলছেন, যিনি ভাষণ দিচ্ছেন, তিনি আমাদেরই মানুষ, তিনি আমাদেরই লোক, আমাদের ভাষায় কথা বলেন। আমরা যেভাবে ঘরোয়া আলাপ করি তিনি সেইভাবেই আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন, অর্থাৎ এটা ভাষণ নয়, এটা ঘরোয়া আলাপ। একজন খুবই কাছের মানুষ যেভাবে আরেকজনকে পরামর্শ দেয়, সেটা অনেকটা সেই পরামর্শের মতো। দ্যাটস ওয়াই দিস speech has universal value. This has a great impact on the mind of the common people. সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে অনেক বেশি প্রভাব ফেলতে পেরেছিল। কন্টেন্ট তো আছেই, টেকনিক্যাল সাইটগুলো আছে, ল্যাঙ্গুয়েজ তো আছেই, কিন্তু তার থেকেও বড় কথা হচ্ছে কিভাবে মানুষকে আরও ক্লোজ করে নেওয়া যায়। মাঝে মাঝে সেই ধরনের বাংলা শব্দেরও ব্যবহার করা হয়েছে। এটা সেই রকম একটা শব্দ, আমি পরিষ্কারভাবে বলে দিবার চাই, দিবার শব্দটির কথা আমি বলছি। I want to state clearly that from this day Bangladesh's courts, magistracies, government offices, educational institutions will be shut down indefinitely. অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে, কোর্ট কাছারি বন্ধ থাকবে, সরকারি অফিস বন্ধ থাকবে, আদালত বন্ধ থাকবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। সো আমরা এই পর্যন্ত আজকে রাখতে চাই। নেক্সট ক্লাসে বাকি ভাষণটুকু আমরা পড়ব। মেবি উই উইল নিড 2 more classes. So I am taking time on historic 7th March speech because many questions may come from this speech. That's why I am taking some time. So let's move on to the slides again. We will do the flowchart. আমরা flowchartটা করব। প্রশ্ন হচ্ছে flowchartে আগেও বলেছি, flowchart showing এর পরে যে কথাটা দেয়া আছে সেটাই হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন, the demands of শেখ মুজিবুর রহমান। আমরা এখন দেখব কিভাবে আমরা এটা লিখতে পারি। So answer of the flowchart you can see the demands of শেখ মুজিবুর রহমান। আমরা এইমাত্র পড়লাম যে প্যারাটা আমি এতক্ষণ পড়েছি, আমি চেষ্টা করেছি ডিমান্ডসগুলো বলার, পড়তে পড়তে। পুরো সেন্টেন্স লেখা যাবে না, আগেও বলেছি আবারও বলছি, হয়তো সামনে আরও অনেকবার বলা হবে। উইথড্রয়িং অফ মার্শাল ল, সেখানে যে সেন্টেন্সটা ছিল তোমরা যদি আবার খেয়াল করো সেন্টেন্সটা, সেটা ছিল ইউ উইল হ্যাভ টু উইথড্র মার্শাল ল। আমরা এটাকে শর্ট করেছি উইথড্রর সাথে আইএনজি যোগ করে, উইথড্রয়িং অফ মার্শাল ল। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট। ইন দিস ওয়ে, লম্বালম্বিভাবে
ভার্টিক্যালি আমরা লিখব, বক্স ড্র করব এবং ডাউন অ্যারোস দিব, হেডলাইনটা দিব উপরে। দেন সেকেন্ড পয়েন্ট, রিটার্নিং অল আর্মি পার্সোনাল টু ব্যারাকস, ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে। থার্ড পয়েন্ট, হ্যাভিং দ্য রাইটস অফ দ্য পিপল, মানুষের অধিকারের কথা তিনি বলছেন, অধিকার দিতে হবে মানুষকে। দেন নেক্সট 2 পয়েন্টস আর ইনভেস্টিগেশন অফ মার্ডার অফ দ্য পিপল, যারা মারা গেছে তাদের মৃত্যুর তদন্ত করতে হবে, কেন মারা গেল তারা। অ্যান্ড দ্য ফাইনাল ওয়ান ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ভাইটাল ওয়ান, if it is done, if it is met, this demand, last one I am particularly mentioning, all other 4 or 5 demands will be automatically met. That is transferring power to the representative of the people, most vital one, important one, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে কার কাছে, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। So dear students, thanks a lot for your patience and being with me. I hope you have understood all the points I tried to make, and I tried to make everything clear as far as possible. I hope you have understood. So we will meet again in our next class, hopefully on next Wednesday, and we will give an announcement. Probably on next Wednesday we will take an exam, that is the monthly exam, because monthly exam on each subject will be held. প্রত্যেক সাবজেক্টের উপরে কিছু মান্থলি পরীক্ষা হবে, সেই পরীক্ষারই একটা অংশ হিসেবে আমরা ইংরেজিতেও কিছু পরীক্ষা নিব। প্রবাবলি নেক্সট ওয়েডনেসডেতে আই লেট ইউ নো, তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে। নেক্সট বুধবারে আমরা একটা পরীক্ষা নিব, তোমরা অন্যান্য পরীক্ষাগুলো যেভাবে দিচ্ছ সেভাবেই আমরা একটা পরীক্ষা নিব, হোপফুলি। So thanks again, take care of yourself, bye bye.